सच दी आवाज़ चैनल में तुहाडे सब का स्वागत है। मैं नवजोत सिंह तुहानू सब नू प्यार भरी जय मसीह दी आखदा हां। आज एक बारी हाजिर हाँ मैं फिर तो एक नवी वीडियो नू लैके। साडे विच जो अज दे मुख मेहमान ने बहुत ही सत्कारयोग रब दे दास पास्टर कवलजीत सेखो। असी जाणांगे अज उन्हां दी लाइफ दे विच उन्हां दी एक बहुत ही वड्डी टैस्टमनी नू आई असी उन्हां दे जीवन दे बारे जाणांगे। अज उन्हां दी जुबानी किवें परमेश्वर नू ने उन्हां नू बचाया ते किवें अज वो परमेश्वर दी सेवा नू निभा रहे। हालेलुया, परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां उहदी पाक हजूरी दे विच अज दे दिन वास्ते। मेरा नाम पास्टर कवलजीत सेखो, मैं अंबरसर जिले के एक पिंड का रहन वाला वसनीक हाँ। जिमीदार फैमिली में मैं बिलोंग करदा। अज तो 15-16 साल पहलों मैं यीशु मसीह नूं नहीं सी जानदा। मैं कभी यीशु मसीह बारे सुनिया ही नहीं सी कि वो कौन आ, क्योंकि साडे इधरले एरिए दे विच यीशु मसीह नूं मनण वाले लोग बहुत घट सी। मैं उस समय के दौरान अपने जीवन दे विच अपने आप को बड़ा खुशहाल इंसान समझदा सी कि मैं बहुत वधिया वां, चंगे काम करदा वां। पर मैं ये नहीं सी जानदा कि असल च मैं है की हाँ, क्योंकि मैं अपने उस जीवन दे विच वधिया खाण पीण नूं, मौज मस्ती नूं, हर एक जिहड़े गलत काम अजकल के युग दे विच इंसान नौजवान करदा, मैं वो सारे करके उस जीवन नूं समझदा सी कि जीवन बहुत वधिया जीवन है ते रब दी मर्जी के अनुसार ही है। पर कुछ समय बाद जदों मेरी मैरिज हुई, मैरिज के कुछ साल बहुत वधिया साडी लाइफ चली। कुछ सालों के बाद मेरी वाइफ नूं कुछ प्रॉब्लम आउणियां शुरू होईयां। उस प्रॉब्लम नूं लैके मैं बड़ा परेशान सी ते मैं जगह बजगह नूं लैके जाना शुरू किया। जिथे भी किसी ने कहना मैं उन्होंने लैके जाना कि किसी तरह मेरिया प्रॉब्लम्स हल हो जान। जो मैं जगह बजगह गया उत्थे जाके किसी ने कुछ कमेंट्स देने, किसी ने कुछ देने, उन्होंने कहना इनू कोई बाहर का नुक्स आ, कोई शैतानी शक्ति इनू परेशान कर रही आ। मैं उन्होंने चीज़ों पर विश्वास नहीं सी करता। मैं सोचता सी कि ये एक वहम आ, इहो जी कोई भी शैतानी शक्तियां दुनिया के उत्ते नहीं आ। पर जो कुछ मैं अपने सामने वेख रहा सी, उस जगह ते हुंदा वेख रहा सी, मैं उन्होंने भी इग्नोर नहीं सी कर सकता। मैं 3-4 साल अपने तरीके दे नाल स्ट्रगल किया, उस मसले नूं हल करने की कोशिश की। जिथे जिथे भी मैनूं पता लगा मैं गया, हर एक काम जिहड़ा मैनूं उन्होंने कहा मैं उन्होंने कीता, जिस तरह भी उन्होंने कहा मैं उवें कीता। आखिर जदों उहदा कोई भी हल नहीं होया, मेरा विश्वास टुट गया। कई बार मैं अपनी मिसेज नूं छड्डण तक भी फैसला ले लिया कि मैं उहनूं छड्ड देना, पर शायद कोई रब दी मर्जी सी उस समय भी। फिर जदों मैं थक हार के बैठ गया सी, एक दिन एक इंसान मेरी जिंदगी च आया ते जिन्हें मैनूं आण के पुछया ते मैं अपनी जिंदगी की सारी गल उन्होंने दसी ते उन्हें मैनूं कहा कि एक रस्ता है वा जिहड़ा तुहाडा मसला हल कर सकदा वा। मैं क्या मैनूं लैके चल। जदों शाम नूं मैनूं चर्च दे विच लैके गया, असीं पास्टर जी नूं मिले। उस ही पिंड मेरे सहुरे सी घड़ी के बंग पास्टर सलामत जी सी। जदों असीं उन्हां नूं मिले ते उन्हां नाल गलबात कीती, मैं अपनी सारी जिंदगी दी उन्हां नूं गल दसी ते उन्हां ने मैनूं कहा कि यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता वा। यीशु मसीह सब कुछ वधिया कर सकता जे तुसीं विश्वास करो। ते मैं उन्होंने ये गल कही कि यीशु मसीह दे विच किहड़ी इहो जी गल आ जिहड़ी होर किते नहीं आ। यीशु मसीह दे विच की आ जिहड़ा वो मेरी पत्नी नूं चंगा कर सकदा वा। उन्होंने मैनूं एक जवाब दिता कि यीशु मसीह आया ही इस करके आ कि साडे पाप माफ कर सके, साडियां बदियां नूं दूर कर सके, सानू बेलजाम ठहरा के धर्मी ठहरा के अपने सन्मुख खड़ा कर सके। यीशु मसीह आया ही इसलिए आ कि वो साडियां बीमारियां तो ते दुष्ट आत्मा तो सानू छुटकारा दे सके। मैं उन्हां दे नाल बहस रहा सी, गल कर रहा सी कि मैं ते हर एक को काम अपने हत्थीं करके वेख्या, जे उन्हां कोलों छुटकारा नहीं मिल सकिया ते इथों छुटकारा किवें मिल जाएगा। पर उस रब दे सेवक ने जदों मेरे नाल गल्लां करनियां शुरू कीतियां, उन्हें मैनूं बाइबल चों दसना शुरू किया। उन्होंने मैनूं सिखाया कि दुनिया के उत्ते सारे ही अपनी जगह वा, पर यीशु मसीह दे आउण दा मकसद ये सी, उन्हें कहा सी कि साडी लड़ाई जिहड़ी आ वो लहू मास दी नहीं आ,
ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸੂਰ, ਬਿਮਾਰੀ, ਨੁਕਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੁਕਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਕੋਈ ਫਿਦਰਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਗਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਧਰਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੈਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ ਯੈਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2-4 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫੇਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਘਰ ਆਇਆ। 5-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ। ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਗਏ, ਆਈ ਗਏ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਾਸਟਰ ਬਚਿੱਤਰ ਜੌਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਲੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦਊਗਾ ਕਿ ਘਰ ਇਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਕਦੀ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਜਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਦੀ 67 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ।
ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ 75 ਆਇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ 119 ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਧੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜੇਵਾਲ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੀ 10 ਮਿੰਟ, ਕਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਦਿਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਜੇ, ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, 2.5 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਾਉਣੀਆਂ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਮੇਰੀ 2.5 ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ 3 ਘੰਟੇ, 3.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ,
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੈ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੋਲੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੋਜੇਵਾਲ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਸਟਰ ਮਿੰਗ ਸਿੰਗਾਪੁਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ 1-2 ਸਾਲ 3 ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਪਾਸਟਰ MP ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ 30-35 ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 30-35 ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਬਲਾਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 250 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ,
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਰਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹਿਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਛੱਡੋ, ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ, ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਧਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।